ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران کے امریکہ کے ساتھ رابطے منقطع نہیں ہوئے۔ ایک لبنانی چینل کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ ایک دوسرے سے تبادلہ کیے گئے متن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل بیروت پر حملہ کرے گا تو ایران فیصلہ کن جواب دے گا۔ ایرانی خبر ایجنسی فارس نے کہا ہے کہ ایران کی امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی فارس نے ایرانی مذاکراتی وفد کی میڈیا ٹیم کے رکن کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران ایسا کوئی معاہدہ نہیں کرے گا جس میں لبنان کو نظر انداز کیا جائے۔ اگر اتفاق ہو گیا تو امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت کو 4 مرحلوں میں نافذ کیا جائے گا۔ اسلام آباد مذاکرات کے پہلے مرحلے میں ناکامی کی وجہ ایران کا جوہری مذاکرات میں شمولیت سے انکار تھا۔ مزید بتایا کہ امریکہ کے نئے مسودے پر ایران کا جواب ابھی نہیں بھیجا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے رہبر معظم آیت اللہ مجتبی خامنہ ای سے ملاقات کا امکان ظاہر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی رہبر معظم امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہیں۔ شاید کسی موقع پر آیت اللہ مجتبی خامنہ ای سے ملاقات بھی ہو جائے گی، لیکن اس کا انحصار صورتحال پر ہوگا۔ ایک انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی اعتراف کیا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے غصے میں اور سخت لہجے میں گفتگو کی تھی۔ وہ نتن یاہو کی لبنان کے ساتھ مسلسل لڑائی سے پریشان تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایران کا تنازع ختم ہوگا تو تیل کی قیمتیں کم ہوں گی۔ اس وقت ایران میں زمینی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے۔ بجٹ تجاویز پر پیپلز پارٹی کے حکومت سے اختلافات برقرار ہیں اور ذرائع کے مطابق تاحال ان مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ جو بھی ہو بجٹ 10 جون کو ہی پیش ہوگا۔ اب دونوں فریقین کی سینئر قیادت بات کرے گی۔ حکومت نے گزشتہ روز وفاقی بجٹ 5 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ مؤخر کیا تھا۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ بجٹ 10 جون کو پیش ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہوگی کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا جائے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بجٹ اجلاس سے قبل کوئی اہم قانون سازی نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ نیا بجٹ اقتصادی رابطہ کونسل کے بعد پیش کیا جائے گا۔ اقتصادی رابطہ کونسل کا اجلاس گلگت بلتستان سے بلاول بھٹو کی اسلام آباد واپسی کے بعد ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بڑے بڑے دعوے کرنے والی سیاسی جماعتوں کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے جو بھی کیا وہ صرف صدر زرداری کی 18ویں ترمیم اور NFC کی وجہ سے کیا۔ دیامر میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے کہا شہباز سپیڈ کا سنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے درخواست ہے کہ وہ شہباز سپیڈ گلگت بلتستان میں دکھائیں اور یہاں دیامر بھاشا ڈیم کو جلد از جلد مکمل کریں۔ ایسے سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کہتے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف صدر زرداری کی وجہ سے۔ اگر انہوں نے کوئی میٹرو شیٹرو بنائے، کسی ایک شہر میں کوئی ٹرین شین چلایا، تو وہ اس لیے کہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے، صدر زرداری کی NFC ایوارڈ کی وجہ سے۔ ہم نے آپ کا شہباز سپیڈ لاہور میں سنا ہے۔ اب آپ کو ہم نے دو دفعہ آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے۔ ذرا میرے ڈیامر کے عوام کو اپنا وہ شہباز سپیڈ دکھائے اور جلد از جلد یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم کو مکمل کر کے دکھائے۔ ادھر مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے ہنزا کے علاقے نگر میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، سڑکوں کا برا حال ہے، بنیادی سہولتیں اور سڑکیں نہ ہونے سے دنیا کے سیاح نہیں آ پا رہے۔ سڑکیں دیں گے تو گلگت بلتستان پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اور کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ ہم بھی عذاب سہتے رہے ہیں کئی سال تک، 16 گھنٹے کی، نہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اور روڈ نیٹ ورک، اور جس سڑک سے میں آیا ہوں
ये आपका हौसला सचिव है। आप रोज यहाँ से गुजरते हैं, इमरजेंसी भी होती होगी, मरीजों को भी ले जाना पड़ता होगा, बच्चे बचना, खास तौर पे बच्चियाँ, खवातीन, तो आप एक स्कूल कैसे जाती है? यहाँ पूरी दुनिया का टूरिस्ट आएगा आपके पास, लेकिन पहुँचने का रास्ता ही नहीं है, बुनियादी सहूलतें ही नहीं है। तो अगर हम वो बुनियादी सहूलतें देंगे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को रोजगार के लिए फिर बाहर भी जाना पड़ेगा, बाकी लोग रोजगार के लिए आपके पास आया थे। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात ज़ेर गौर लाने के लिए बुलाई गई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में कश्मीरी महाजरीन की नशिस्तों का मामला असम्बली में ले जाने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि नशिस्तों का मामला असम्बली के ज़रिए तय किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात से मुताल्लिक APC में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के वफूद शरीक हुए। अवामी एक्शन कमेटी मशावरती अमल का हिस्सा नहीं बनी। कॉन्फ्रेंस में मंजूर मुत्तफ़क़ा करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान में मुक़ीम मुहाजिरीन की नुमाइंदगी तारीखी और आईनी हकीकत है। कुछ इंतखाबी पेचीदगियाँ दूर करने के लिए इस्लाहात कानून साज असम्बली में हो सकती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि मामलात को डायलॉग के जरिए हल होना चाहिए। रियासत ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी। कोई भी ऐसा अमल जो आईनी है वो सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का हक है, और इस हवाले से हमने इस बड़े मुशावरती अमल में जॉइंट एक्शन कमेटी को भी स्टेक होल्डर की हैसियत से बुलाया। मैंने सुबह खुद उनके कोर मेंबर शौकत नवाज मीर को फ़ोन करके उनसे कहा कि मैं आपको रिटर्न भी और खुद ही आपके पास आके दावत देना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने इनकार किया। APC में मंजूर करारदाद में मजीद कहा गया कि कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक मुकर्रर मुद्दत में होंगे। दूसरी जानिब अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल एक हफ्ता मौखर करने की दरख्वास्त रद्द कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अगले माली साल के सूबाई बजट पर मुशावरत के लिए बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा कि बजट हसास मामला है, आइनी, कानूनी और इंसानी बुनियादों पर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। सुहेल आफरीदी ने कहा बजट तैयार कर लिया है, मंजूर बानी PTI ने करना है, मुलाकात ज़रूरी है। सूबाई मुशीर मुज़म्मिल असलम ने कहा कि विफाक के तरक्याती मंसूबों में खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 6 मंसूबे शामिल हैं। विफाक के बजट में खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ नहीं है। MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने विफाकी शेडो बजट 2026-27 पेश कर दिया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कराची को विफाक से बराह रास्त 300 अरब रुपए नहीं मिले और अगर मकामी हुकूमतों से मुताल्लिक़ MKM की मुजव्वज़ा 28वीं आइनी तरमीम मंजूर ना की गई तो फिर मुल्क में नए सूबे भी बनेंगे और इंतज़ामी यूनिट भी। किरण खान की रिपोर्ट। MKM पाकिस्तान ने कराची के मकामी होटल में 17,000 अरब रुपए का विफाकी शेडो बजट 2026-2027 पेश कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिजली, तेल, गैस और पेट्रोल की कीमतों में कमी करनी होगी। उनका कहना था कि बड़े जागीरदारों और वडेरों को टैक्स नेट में लाना होगा। सेहत और तालीम के शोबों पर भी खुसूसी तवज्जो देना भी जरूरी है। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि वफाकी हुकूमत न सिर्फ कराची बल्कि सिंध के दीगर शहरों को भी बराह रास्त वसाइल फराहम करे। सोशल इकोनॉमी चार्टर और दूसरा MKM की आईनी तरमीम और तीसरा नेशनल फाइनेंस कमीशन मरकज से बराह रास्त 144 शहर। अगर ये नहीं होता तो फिर कड़वे जाम में नए सूबों का क़याम भी आएगा मियाँ, नए इंतज़ामी यूनिट्स भी बनेंगे। फिर कोई पाकिस्तान में कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो नए सूबों या नए इंतज़ामी यूनिट्स को कायम होने से रोके, फिर वो बनेंगे। फिर कराची भी अगर इंतज़ामी यूनिट या इंतज़ामी सूबा बनता है तो बने, वरना वफाक की नजरें जरूर आ गई हैं अब कराची के ऊपर। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि MKM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून K4 से कराची को इजाफी 26 करोड़ गैलन यौमिया पानी दिसंबर में देने जा रही है। ये पानी लाइनों से लोगों को मिलना चाहिए। अगर हमें ये 6 महीना जुलाई से दिसंबर तक ऑगमेंटेशन का काम दे दें, किसी तरह हमें दिलवा दें, मैं आपको गारंटी देता हूँ हम कराची को और DHA को टैंकर फ्री कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान को कम से कम 2000 अरब पर ले जाना होगा, तब जाके आम आदमी मुस्तहकम होगा। उनका कहना था कि IT एक्सपोर्ट को भी 15,000 अरब पर ले जाना होगा। इस मौके पर ताजे रहनुमा शर्जील गोपलानी ने डिस्ट्रिक्ट चैम्बर्स के हवाले से MKM के मौक़िफ़ के खिलाफ एहतजाज भी किया। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची।
पंजाब असम्बली में कानून साजी और ऐवान की कार्रवाई को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए ऐवान में अरकान के लिए जदीद टैबलेट नस्ब कर दिए गए हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म मलिक आइंदा इजलास की पेपरलेस कार्रवाई से मुतालिक तफसील बता रहे हैं। जी, मैं इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर स्पीकर पंजाब असम्बली का एक ऐसा इकदाम सामने आया है कि पंजाब असम्बली के 371 के ऐवान के अंदर 380 के करीब टैबलेट्स नस्ब कर दिए गए हैं। ये देखें, ये वो टैब है। खालिद आप ज़रा दिखाइएगा। ये आज का एजेंडा पंजाब असम्बली का ये ओपन है। जो भी अरकान यहाँ पर बैठेगा वो इस एजेंडे को ओपन करेगा, लॉगिन करेगा, उसका पासवर्ड होगा, यहाँ से जो उस दिन की कार्रवाई होगी वो उसे देख सकेगा और यहीं से क्वेश्चन आंसर होंगे। ये 371 के ऐवान में 380 टैबलेट नस्ब किए गए हैं। दूसरी तरफ आपको बताऊँ, ये सामने खालिद की दिखाएं प्रेस गैलरी है। ये प्रेस गैलरी जहाँ पर हाफिज रात ऐवान की कार्रवाई को कवर करते हैं, वहाँ पर भी टैबलेट्स लगा दिए गए हैं। और इसके साथ साथ नीचे अगर आपको खालिद दिखाएं तो अपोजिशन बेंचेस के ऊपर भी तमाम टैबलेट्स हैं। इसके साथ साथ जो ऑफिसर्स हैं पंजाब असम्बली के अंदर ऐवान की कार्रवाई जो चला रहे होते हैं वहाँ पर, और एक टैबलेट जो है वो स्पीकर साहब की मिसेस के ऊपर भी लगाया गया है। इस दफ़ा जो पंजाब असम्बली का बजट होगा जो इसी एक आध हफ्ते में पेश होगा, और वो जो बजट की हार्ड कापीज़ हैं वो भी आपको टैबलेट के ऊपर ऐप के ज़रिए दी जाएंगी। आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे और उसके बाद आप अपना वो जो एजेंडा है और जो बजट है उसे देख सकेंगे। आज के बाद आप जो है वो पंजाब असम्बली के अंदर जो लोग एजेंडे फाड़ते थे, कापियाँ फटती थी, मेरा ख्याल है अब वो नहीं होगा क्योंकि अब वो पेपरलेस है। हुंजा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए खातून अव्वल आसफा भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि कुछ लोग आपके पास आएंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे और फिर बंद दरवाजे के पीछे आपका सौदा करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी नफरत और तकसीम की सियासत नहीं, मोहब्बत, वफा और खिदमत की सियासत करते हैं। और लोग आपके पास आएंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे और फिर बंद दरवाजे के पीछे आपका हकूक को सौदा करेंगे। बिल्कुल, सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो एक लीडर है जो आपके सोचते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारे चेयरमैन हर फैसला में अवाम को पहले रखते हैं। वो हमेशा आपके मुस्तक़बिल के बारे में सोचता है। वो नफरत की सियासत नहीं करते, वो तकसीम की सियासत नहीं करते, वो मोहब्बत, वफा और खिदमत की सियासत करते हैं। शिगर में पीटीआई ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्का GBA-12 में इंतखाबी रैली और कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अपने खिताब में इल्ज़ाम लगाया कि उनकी पार्टी के कई रहनुमाओं को यहाँ आने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात साफ, शफाफ और मुनसिफाना होने चाहिए। तमाम सियासी जमातें अपना मंशूर अवाम के सामने रखें और अवाम जिस उम्मीदवार को चाहें वोट देकर मुंतखब करें। हमारा एक ही पैगाम है, जहाँ भी जाएंगे, जिस वक्त भी जाएंगे और जिस भी इलेक्शन में होगा, वो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपना मंशूर अवाम के सामने रखे, अवाम जिसको मुंतखब करना चाहे वो मुंतखब करके अवाम उनको वोट दे दे। इस बात का हमें अफसोस ज़रूर होगा, हमारे लीडर को नहीं आने दिया गया। जो आए थे वो सुबह बदर हो गए। आईन यही कहता है, अल्लाह यही कहता है, आर्टिकल 15 यही कहता है कि मुल्क के हर कोने में हर पाकिस्तानी का हक है कि वो जाए, हमें डिस्क्रिमिनेट न किया जाए, हमारे साथ यकसा सलूक किया जाए। पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शन पर डाका डालने का मंसूबा बना लिया है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटीज़ बनी हैं, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी एक्शन कमेटीज़ बनेंगी। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, इत्तेहादियों और नून लीग को एक दूसरे पर एतमाद है। पीपल्स पार्टी की रजामंदी और इजाज़त के बगैर कोई कानून साजी नहीं होती। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने कहा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने जो 10 जून को पार्लियामेंट के बाहर धरने का ऐलान किया है, उस पर अभी तक तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी में फैसला नहीं हुआ। में खुदा न खास्ता जिस डाके की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मैं आपको अभी ऐलान कर रहा हूं, जो 9 जून को कश्मीर में हो रहा है उससे बहुत ज्यादा बुरा हालात आपको फिर GB में सामना करना पड़ेगा। आपने गैर फितरी तौर पे गैर सियासी एक्टर्स को डालकर फिर दोबारा अगर
کوئی اس طرح کی واردات ڈالنے کی کوشش کی تو پھر جو آج مختلف ایکشن کمیٹیاں کشمیر میں بنی ہیں پھر آپ کو جی بی میں بھی نظر آئیں گی. یہ سیاسی اختلاف ہے اور ہونا بھی چاہیے. فی الوقت جو اتحادی ہیں ان کو ایک دوسرے پہ اعتماد ہے اور ہمیں اپنے تمام تر اتحادی جماعتیں جو ہمارے ساتھ ہیں حکومت میں ان پہ اعتماد ہے اور ان کو ہمارے پہ ہے. پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادیوں کی اور بالخصوص کیونکہ پیپلز پارٹی بڑی اتحادی ہے تو ان کی رضامندی اور ان کی گو اہیڈ کے بغیر کوئی قانون سازی انٹروڈیوس نہیں ہو سکتی. سہیل افریدی صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ جناب ہم دھرنا دیں گے قومی اسمبلی کے باہر, تو آپ دھرنے میں شریک ہوں گے؟ یہ آپ 10 جون کا آپ کہہ رہے ہیں, چلیں ابھی یہ تو پارٹی میں ڈسکس ہوگا, سی ایم ایک امپورٹنٹ اس کا کمپوننٹ ہے, انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے, مگر یہ پولیٹیکل کمیٹی میں پارٹی کی کور کمیٹی میں ایشو آئے گا تو جس طرح سے پارٹی وہ ڈائریکشن دے گی وہ فالو کریں گے. کیمبرج امتحانات کے پیپر لیک ہونے کے خلاف لاہور میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ لیک ہونے والے پیپر دوبارہ لیے جائیں. اسلامی جمعیت طلباء کے زیر اہتمام یہ احتجاجی مظاہرہ برٹش کونسل خانے کے باہر کیا گیا. مظاہرین نے کیمبرج انتظامیہ کے خلاف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے. کراچی میں ہل پارک میں غیر قانونی تعمیرات کیس میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ لینڈ کے ڈپٹی ڈائریکٹر نعمان کو معطل کر دیا گیا. اسی کیس میں جمشید ٹاؤن کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا گیا ہے. معلوم ہوا ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر لینڈ نے ہی پلاٹ نمبر 39G4 بلاک 6 PCHS کے لیے مشروط NOC جاری کیا تھا. کراچی کی شارع فیصل پر لین کی خلاف ورزیوں کے خلاف فیس لیس کارروائی. 2 روز میں 169 چالان جاری کیے گئے ہیں. کراچی میں ٹریفک پولیس نے شارع فیصل پر لین کی خلاف ورزیوں پر 1 جون سے فیس لیس انفورسمنٹ کا آغاز کر دیا ہے. DIG ٹریفک کراچی پیر محمد شاہ کے مطابق 1 ماہ کی آگاہی مہم کے بعد اب ٹریک سسٹم کے ذریعے خودکار چالان جاری کیے جا رہے ہیں. کمرشل گاڑیوں، رکشوں اور موٹر سائیکلز کے لیے بائیں جانب کی 2 لینز جبکہ نجی گاڑیوں کے لیے دائیں جانب کی لینز مختص ہیں. حکام کے مطابق پہلے 2 روز کے دوران 169 چالان جاری کیے گئے. لین خلاف ورزی پر موٹر سائیکل کے 2500 روپے، نجی گاڑی کے لیے 5000 روپے، بس کے لیے 7500 روپے اور ہیوی وہیکل کے لیے 10,000 روپے جرمانہ مقرر کیا گیا ہے. ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ کارروائی کا مقصد شہریوں میں ٹریفک کے نظم و ضبط کو فروغ دینا اور شارع فیصل پر ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانا ہے. سڑکوں کی تعمیر میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے تاکہ بجٹ بڑھتا رہے، ورنہ بعض سڑکیں راتوں رات بھی بنتی دیکھی ہیں. یہ ریمارکس دیے سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس سلیم جیسر نے. سندھ کی خراب قومی شاہراہوں کے کیس میں جسٹس سلیم نے موٹر وے پولیس کو کوٹری ٹریفک حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا. کہا نیشنل ہائی وے اتھارٹی جاں بحق کو معاوضہ ادا کرے. NHA نے یقین دہانی کرائی کہ N5 کا 72 کلومیٹر ٹریک 15 اگست تک مکمل کر لیا جائے گا. کویتی حکومت نے ایران پر ڈرون اور میزائل حملوں کا الزام لگاتے ہوئے ایرانی سفارتی عملے میں کمی کا فیصلہ کیا تھا. کویتی وزارت خارجہ نے ایرانی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا اور 2 ایرانی سفارتکاروں کو ناپسندیدہ قرار دے کر 24 گھنٹوں میں کویت چھوڑنے کا حکم دے دیا. کویتی وزارت خارجہ کے مطابق ایران نے ایک بار پھر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت شہری اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا. سفارتی مشن سمیت اہم حساس تنصیبات کو نقصان پہنچا. کویت ایئرپورٹ پر حملے میں 1 بھارتی شہری ہلاک اور 63 افراد زخمی ہوئے. ایرانی حملے کے کچھ گھنٹے بعد کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کھول دیا گیا. ایران نے کویت کے ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے کی تردید کر دی ہے. ترجمان ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایران نے کویت کے ہوائی اڈے پر حملہ نہیں کیا. ہوائی اڈے پر تباہی ایرانی میزائلوں کو روکنے کے دوران امریکہ کے فضائی دفاعی نظام میں خرابی کے باعث ہوئی ہے. جو اسپورٹس میں آپ کو بتائیں، پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری 1 روزہ میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا. 3 ون ڈے میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہے. لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹس اینڈ گرافک ڈیزائن کے انڈر گریجویٹ طلباء کے تھیسس پروجیکٹس کی نمائش ہوئی. نمائش میں 85 طلباء کے تھیسس پروجیکٹس رکھے گئے ہیں. یہ نمائش 12 جون تک جاری رہے گی. فروا رپورٹ کریں.
कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड ग्राफिक डिजाइन में थीसिस की नुमाइश का इफ्तिताह पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने किया। इंडस्ट्री से वाबस्ता डिजाइनर्स और असातिज़ा ने नुमाइश में पेश किए जाने वाले ग्राफिक्स में गहरी दिलचस्पी ली और तलबा की तख्लीकी काविशों और जदीद डिजाइन के मंसूबों को खूब सराहा। डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था कि तलबा के इन मंसूबों को कंपनियां खरीद रही हैं और उन्हें दौरान तालीम ही मुलाजमत मिल जाती है। इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिजाइन किए हैं जिसमें मार्केटिंग है, जिसमें बहुत सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं और ये बहुत ही कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट्स हैं और इनको लोग फंड भी कर रहे हैं। तलबा का कहना था कि उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से ये मुनफरिद और दिलकश प्रोजेक्ट्स तैयार करके नुमाइश का हिस्सा बनाए हैं। मैंने तुसारो के लिए एक कैंपेन डिजाइन की है, उनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी की कलेक्शन के लिए कैंपेन डिजाइन की है। मैंने पोस्टर्स हैं, सोशल मीडिया पोस्ट है, रील है और पैकेजिंग है। मेरी जो ऐप है ये है ईवी कार से रिलेटेड, उनकी चार्जिंग, उनकी एडवांस बुकिंग, पेमेंट सबके लिए। मेरा मकसद ये था कि मैं अपने कल्चर को प्रमोट करूं और मेरा स्लोगन भी यही था कि वेयर द कल्चर ऑन द लेगेसी। नुमाइश में डिजिटल थीसिस कैटलॉग भी मुतारफ कराई गई जिसे शुरका ने बहुत पसंद किया। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ उमर फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर।